لا يصرف السؤال بسم الله ما شاء الله لا يصرف خير بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة بسم الله ما شاء الله لا يصرف خير بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة بسم الله ما شاء الله لا يصرف خير بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسن وبقية أمهات المؤمنين، ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر، ثم إلى أرواح سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، وسيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وإلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع سادتنا آل أبي علوي، وجميع أولياء أخصن إلى روح سنن بن جاتي شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسيني، وأبويا سيد محمد بن علاء بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح كي هجي محمد خليل، وكي هجي مشعري، وكي هجي بسيسن سوري، وكي هجي عبد الله فقيه، وكي هجي محمد فاروق، وكي هجي محمد أرواني، وكي هجي محمد بشير، وكي هجي أحمد بشير، وكي هجي محمد زيني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالدة هجي صوفياني بن دلد، وهجي سليمان، والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني، وجدي كي هجي مصني بن قرو هجي إلياس بن هجي شهرين بن بانغيران سامعون بن بانغيران بهجة نويجاية بن جهران بن بانغيران أريا بسوكي بن بانغيران رجا هندور أبودين بن سلطان رجا محمد خير الدين بن سلطان رجا محمد عليم الدين بن سلطان رجا محمد قادر الدين بن سلطان أنم أبي المكارم بدر الدين بن Panembahan Karim Gerilaya bin Panembahan Sedang Gayam bin Panembahan Mas Zainul Arifin bin Panembahan Swarga Sedang Kemuning bin Panembahan Muhammad Tajul Arifin bin Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wa usulihim wa furu'ihim, wa ila ruh jaddati Haji Fatimah binti Salihun, wa jaddidatu Haji Sulaiman bin Haji Quraisy, jaddati Haji Sofia binti Sudin, wa ila arwah jami' qarabah jamaah majlis ilmu masjid jami' Nurul Yaqin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, an Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك فيما
رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, Ayahanda Sayyidul Walid Ki Haji Ghazali Musannif. Mata'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Dan juga ketua DKM kita Bapak Nur Khalik beserta seluruh jajaran pengurus, kita doakan mudah-mudahan diberikan afiah dan keistiqomahan dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita pada pagi ini adalah kajian kitab Budurus Sa'adah dalam fikih munakahat. Terakhir masih membahas mengenai al-kafa'ah, kesetaraan dalam pernikahan. Ada sedikit bagian akhir dari bab kafa'ah ini, yaitu pendapat Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dan Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah, telah berkata siapa al-allamah, orang yang sangat alim, yaitu Al-Habib Zain, Habib Zain ibnu Ibrahim ibn Sumaid. Ya, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid ini ulama yang saat ini tinggal di Madinah dan beliau masih hidup. Beliau sahabat Habib Salim Syatiri, guru saya, dan sekarang dan beliau lahir di Indonesia, di Bogor. Ya, lahir di Bogor, lalu dibawa ke Hadramaut, sekarang menetap di Madinah. Ya, punya Ribatul Jufri, ada pesantren Al Jufri di sana. Beliau ngajar di tempat pesantren Al Jufri itu. Cuma sekarang pesantrennya diawasin karena pahamnya beda sama pemerintah Saudi, gitu ya. Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Dan ini kitab yang kita baca ini hasil dari tulisan murid Habib Zain bin Sumaid. Ya, jadi salah satu murid beliau mengikuti pengajian, ditulislah kitab ini. Di antaranya hasil dari kajian yang disampaikan oleh Habib Zain bin Sumaid. Apa kata beliau? Annama afta bihi sadah Banu Alawi. Sesungguhnya apa yang difatwakan oleh para sayyid dari kalangan Bani Alawi, alladzihum khulasatu ahli baitin nabi, ahli baitin nabawi, yang mana mereka ini merupakan hasil khulasah itu peresan, gitu ya, intisari dari ahlul bait nabawi. Min annahu la yajuzu, apa fatwanya? Bahwasanya tidak boleh nikahus syarifah, nikahnya seorang wanita syarifah, bi ghairi syarif mutlaqan, dengan selain syarif, ya, mutlaqan, secara mutlak, dari bangsa apa aja. Ini pendapat ini kata Habib Zain, huwal haq, itulah yang benar. Alladzi la yajuzu mukhalafatuhu, yang tidak boleh kita berselisih dalam hal tersebut, enggak boleh berbeda dalam pendapat tersebut. Wala yas'una illa muwafaqatuhu, dan tidak bisa tidak kecuali kita mengikuti pendapat ini yang paling benar. Wa alaihi amaluhum, dan inilah yang dikerjakan oleh para sada alawiyah fi jami'il aqtar, di semua wilayah. Ya, di mana aja sada alawiyah kalau punya anak perempuan pasti dinikahi dengan syarifah, ya. Wa tabi'ahum ala dzalikal ulama fi sa'iril amsar, dan mengikuti pendapat Banu Alawi ini, ulama dari sada alawiyah. Ya, siapa yang ngikutin? Al-ulama, para ulama fi jami'il amsar, di semua daerah, semua wilayah, begitu, ya. Jadi pada intinya kalau keturunan syarif, seorang wanita syarifah atau sayyidah, jangan nikah kecuali dengan syarif atau sayyid, ya, untuk menjaga nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, berkata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nah, ini Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini yang kata Habib Salim pernah bermimpi ketemu dengan Nabiullah Adam, ya. Mimpi dengan Nabi Adam, dia bilang, ya Abdul Wahhab, katanya, ente kalau mulai pengajian kenapa Fatihah sama
sama anak saya Muhammad aja, Nabi Muhammad aja. Kenapa bapaknya nggak di-Fatihain gitu? Ya. Akhirnya mulai itu Imam Abdullah Asy'arani kalau mau mulai kajian baca Fatihah buat bapak moyang kita, Abina Adam wa Ummina Hawa. Dan itu saya pakai ya semenjak saya dengar Habib Salim cerita begitu, saya ikutin tuh. Jadi baca Fatihahnya bapak kita tuh bapak moyang Nabi Adam sama ibu Hawa ya. Ini pengen juga dikirimin Fatihah ya. Anna minal adab, sesungguhnya kata Imam Abdul Wahhab Syarani, termasuk dari adab yang baik, alla yatazawwaj ahaduna, hendaklah janganlah kita seorang di antara kita menikah syarifatan dengan wanita yang syarifah, illa kecuali in arafa min nafsihi, kecuali dia dalam dirinya dia tahu annahu, bahwasanya dia yakunu tahta hukmiha wa isyaratiha. Kalau ente mau tetap menikah sama syarifah, ente harus tahu bahwasanya ente akan berada di bawah hukumnya syarifah, di bawah istri ente dan petunjuk dari istri ente. Kan derajatnya lebih mulia ya. Kalau ente mau nurut sama dia, nikah sama perempuan syarifah, tapi ente bakal tahu ya saya nurut dah, dia mau nyuruh apa aja ya, boleh tuh ya. Itu pun apa namanya, udah banyak yang menentang pernikahan ini. Wa yuqaddimu laha na'laha, kalau dia mau keluar ente taruh sendal kayak kiai mau keluar sendalnya siapin gitu ya. Wa yaqumu laha idza waradat alaih, dan ente berdiri kalau dia datang menemui ente, dia datang ente diri menyambut dia maksudnya. Wala yatazawwaj alaiha, jangan poligami lagi karena nyakitin dia. Siap ente begitu ya. Wala yuqattiru alaiha fil ma'isha, jangan kemangatan irit dalam memberikan nafkah, illa in ikhtarat dzalik, kecuali dia pengennya begitu. Jangan pelit-pelit. Kata Imam Abdul Wahhab Syarani, ini kalau ente mau nikahin syarifah, sebaiknya janganlah ya. Adalah kita nikah sama yang selain syarifah saja ya, kecuali memang ente nasabnya memang sama-sama sayyid atau syarif, silakan ya. Baik, pembahasan kafah sampai di sini selesai. Sekarang pembahasan berikutnya faidatun al-muharramat. Bab baru, bab membahas tentang muharramat. Apa itu muharramat ya? Wanita-wanita yang diharamkan untuk kita nikahi ya. Bahasa kita itu bukan muhrim, bahasa kita benar, salah itu, bukan mahram ya. Cuma udah terlanjur gimana, kamu mau salaman, bukan muhrim ya, bukan muhrim. Padahal muhrim itu orang yang sedang berihram, baik ihram haji atau umroh, tapi muhrim ya. Cuma orang kita udah terlanjur ya, bukan muhrim. Kalau kita bilang bukan mahram malah aneh, apaan mahram gitu ya. Padahal yang benar bukan mahram. Al-muharramat, wanita-wanita yang haram dinikahi. Apa maksudnya? Al-hurmah fi nikahi ba'dhin nisa ala qismain. Keharaman dalam menikahi sebagian perempuan itu ada dua macam. Ada yang namanya hurmatin mu'abbadah wa hurmatin muaqqatah. Ada haram kita nikahin perempuan selama-lamanya. Ada jenis perempuan yang enggak boleh kita nikahin selama-lamanya dengan cara apapun. Nggak bisa ya. Ada juga wa hurmatin muaqqatah, ada keharaman yang ada waktu-waktu tertentu, dalam waktu tertentu saja. Artinya kalau sudah lewat masanya, ini boleh kita nikahin ya. Misalnya contoh nih, ente mau nikah sama empok ente atau ada ente cakep banget, Ustaz, adik saya cakep banget Ustaz ya, daripada diambil orang saya aja ngambil ya. Ntar saya tunggu gedenya, biar kata gede juga ya, nggak boleh. Atau dia nikah sama laki-laki lain, cerai sama suaminya, saya sekarang ganti, nggak bisa, sampai mati nggak bisa dinikahin. Itu apa, haraman selama-lamanya. Tapi ada keharaman yang sementara. Contoh, kita demen ya, kita nikah sama istri kita ya, adiknya cakepan lagi. Begitu dengan ini siapa ya, beb, adik saya, cakep amat kok, beda. Ini dari ibu saya yang satu lagi. Waduh, mendingan dia nih. Boleh nggak gabung dua-duanya? Nggak boleh. Wah, berarti mahram saya. Ntar dulu, kalau ente cerai atau istri ente meninggal, boleh. Berarti ini haram sementara. Istri orang, boleh nggak kita nikahin? Nggak boleh. Ya adik mau saya nikahin bini, marah dia. Mau saya Ustaz, enak aja. Tapi kalau dia meninggal atau jadi cerai sama istrinya, naudzubillah, ya boleh. Berarti haramnya itu sementara. Nah, ini ada dua macam keharaman. Sekarang kita bahas satu persatu. Al-hurmatul mu'abbadah, keharaman yang selama-lamanya. Hiya, yaitu an-nisa,
yaitu wanita allati yang mana wanita ini la yajuzu tidak boleh lirrajul bagi seorang laki-laki an yatazawwaja untuk menikahi atau mengawini biwahidatin minhunna dari salah satu di antara wanita-wanita ini abadan selama-lamanya mahma kanatiz dzuruf wal ahwal apapun keadaan dan kondisinya ya dalam kondisi apapun keadaan bagaimanapun enggak boleh ya. Kali Ustadz kalau lebih saya terdampar di pulau sama kakak saya daripada saya zina saya kawin aja enggak boleh kalau empok udah enggak boleh udah ya jadi ntar ada yang haram selama-lamanya jangan ngarep ente kayak cerita siapa tuh Sangkuriang ya punya ibu awet muda kan deh ceritanya sejarah Tangkuban Perahu kan gitu ya setelah lama melihat ibu nggak ketemu ibunya begitu di hutan lihat ketemu perempuan cakep dia pikir siapa ternyata emaknya ibunya mau nikah sama ibunya ya nggak boleh itu nikah sama ibu kita ya. Baik asbabut tahrim ala ta'bid khamsatun sebab-sebab keharaman menikahi perempuan yang selama-lamanya ada 5 jadi 5 perempuan-perempuan ini yang haram kita nikahi selama-lamanya penyebabnya ada 5 ya ada satu saja berarti kita nggak boleh nikah sama dia ya. Siapa apa saja penyebabnya? Yang pertama al-muharramatu minan nasab. Perempuan-perempuan yang diharamkan dengan dari sebab nasab. Ada berapa jumlahnya? Sab'atun ada 7. Ya, ada 7. Wa hunna tafsilan. Mereka ini secara terperinci siapa aja perempuan yang kita haram kita nikahi? Al-ummu wa in alat. Ibu kita ke atas. Ya. Kita punya ibu. Ibu saya tuh misalnya Ibu Haja Sofiani almarhumah, dia punya ibu Sofia, itu nenek saya, mahram saya. Ibu Sofia punya ibu lagi, mahram saya terus ke atas. Ini ibu terus ke atas. Hah? Ibu guru nggak apa-apa. Ibu guru bebek ya. Apalagi kalau masih muda seksi boleh ya. Dia pada debel orang. Dan maksud ibu ini nggak cuma ibu doang jalur ibu. Ibu kita kan punya ibu punya bapak, ya kan? Berarti kan kakek kita dari ibu, kakek kita punya ibu, nah itu ibu kita juga tuh, terus nasabnya, itu nggak boleh kita nikahin, ya. Begitu juga ibu kita dari bapak, kita punya bapak kita punya ibu, nah, kan nenek kita dari bapak, nah itu ibu kita juga tuh, nah, terus ke atas nggak boleh, jelas nih, ya, itu nggak boleh tuh. Ini yang pertama, jadi jangan pernah ngayal mau nikah sama ibu, ya, walaupun ibu masih cakep, ya nggak boleh. Wal bintu wa in safalat dan anak perempuan ke bawah. Kita punya anak itu mahram kita selama-lamanya. Dia nikah, punya anak lagi, cucu kita perempuan, mahram kita. Ya. Mikir. Ya, cucu nikah, punya anak perempuan, cicit, mahram terus ke bawah. Ya, itu mahram kita ke bawah, semuanya tuh. Lalu yang ketiga wal ukhtu. Ya, saudara perempuan kita mahram kita selama-lamanya. Empok kita, adik kita mahram selama-lamanya. Walaupun ya baik saudara yang sebapak seibu, ya bapaknya kita sama ibu dia sama, ya saudara kandung, atau sebapak doang. Bapak kita nikah lagi, poligami, punya anak perempuan, itu saudara sebapak, ibunya beda, mahram kita. Atau seibu doang. Ibu kita, bapak kita meninggal, ibu kita nikah lagi, punya anak dari suami yang baru, kan saudara kita seibu, mahram kita selama-lamanya. Ya, nggak ada bedanya, semua saudara. Wal ammah, saudara bapak, saudara perempuan bapak, alias bibi atau tante, ya atau encang, ya, bu, dek, bu, le, tante, ya, anti, kata orang bule, ya. Itu mahram kita selama-lamanya, saudara bapak. Baik saudara bapak itu sebapak seibu, atau saudara bapak itu sebapak doang sama ibu sama bapak kita, atau saudara bapak itu seibu doang sama bapak kita. Mahram kita selama-lamanya. Ya. Jangan ngarep nikah sama encing. Ya. Enggak boleh. Kemudian wal khalah, saudara perempuan dari jalur ibu. Ibu kita punya saudara perempuan sebapak seibu, mahram kita. Ibu kita punya saudara perempuan sebapak doang, mahram kita. Ibu kita punya saudara perempuan seibu doang, mahram kita. Ya, jadi kalau orang Arab bedain tuh
Kalau dari jalur bapak namanya ammah, dari jalur ibu namanya khalah. Ya, dari jalur ibu khalah. Nah, ya, kalau orang Arab itu ammati, khalati. Kalau kita sama aja, encang-encing. Ya, tante, kita nggak tahu nih dari jalur bapak jalur ibu. Kalau bahasa Arab beda. Ya. Kalau dari jalur bapak namanya khalah, dari ibu namanya dari bapak ammah, dari ibu khalah. Ya. Wa bintul akh wa insafal, dan anak perempuan dari saudara laki kita. Ya, wa insafal terus ke bawah, ponakan kita. Kita punya saudara laki, saya punya saudara Bang Fauzan Ami Inu, punya anak perempuan tuh, itu ponakan saya, itu mahram saya selama-lamanya. Terus ke bawah, ponakan saya nikah, punya perempuan, itu cucu ponakan, ya mahram saya. Ya, terus ke bawah. Itu yang min jami'il jihad, dari semua arah, baik sebapak seibu, sebapak doang atau seibu doang. Nas ya. Baik, wa bintul ukht, anak perempuan dari saudara perempuan, ponakan kita dari saudara kita yang perempuan. Saya misalnya saya nggak punya saudara perempuan. Misalnya saya punya saudara perempuan, dia nikah, anaknya saudara saya itu ponakan saya, mahram saya selamanya. Ya, terus ke bawah. Min jami'il jihad. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surah An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian, ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, saudara-saudara perempuan kalian, wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari jalur bapak, wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari jalur ibu, wa banatul akh, dan anak perempuan dari saudara laki kita, wa banatul ukht, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan kita. Ini 7 perempuan haram selama-lamanya, ya. Kalau ente maksain nikah, fa in aqada ala wahidatin minhunna, apabila seseorang melakukan akad atas salah satu dari mereka ini, ya, kanal aqdu batilan, maka akadnya batal. Fa in istahalla dzalik, kalau menghukumi halal yang demikian itu, enggak apa-apa, boleh nikah sama ibu, boleh nikah sama anak perempuan, boleh nikah sama saudara perempuan, ente bilang halal, kana kafiran, maka dihukumi kafir, karena dia berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini berlaku dalam semua kaidah, ya, dalam semua hukum. Kalau ada hukum yang memang haram, ijma, semua bilang haram, tiba-tiba ente nyeleneh bilang halal, murtad, maka ente kafir, nggak boleh. Ya, kayak misalnya zina semua ulama sepakat haram semua, ya. Tiba-tiba ada pendapat baru, ya, boleh, nggak apa-apa, zaman udah beda sekarang, halal, murtad itu, ya. Sholat wajib nggak? Wajib. Tiba-tiba dia bilang, sekarang mah udah nggak wajib sholat, orang pada sibuk, zamannya nggak kayak dulu, murtad itu, ya. Makan kalau bilang nggak apa-apa zina, ya, bayar 2 juta, lah, nggak apa-apa bayar 2 juta, ya, murtad bisa tuh. Kalau dia meyakini hal tersebut merupakan perkara yang halal. Sampai sini jelas? 7 perempuan yang diharamkan dengan sebab nasab. Lalu yang kedua, wal muharramatu minar radha', perempuan-perempuan yang diharamkan dari sebab ar-radha', susuan, karena sebab nyusu. Ada perempuan jadi mahram kita karena sebab susuan. Di kita, saya nggak tahu ya kalau zaman dulu sebelum saya lahir. Saya ingat, setahu saya di wilayah kita nggak terbiasa orang nyusuin anaknya ke perempuan lain, ya. Cuma di Arab itu, apalagi zaman sebelum Rasulullah, zaman jahiliyah, itu satu tradisi dan bahkan dianggap tradisi yang baik, menyusui anaknya kepada wanita yang masih tinggal di daerah gunung yang bahasa Arabnya masih murni, ya. Orang kan kalau udah kota bahasanya udah campur-campur karena orang dari mana-mana, ya. Cuma kalau orang masih kampung bahasa asli itu, ya, biar belajar bahasa yang fasohah, yang fasih gimana, ya, itu satu hal ritual, kebiasaan orang Arab yang baik. Mungkin di wilayah daerah masing-masing ada nggak begitu? Di Sulawesi ada nggak, Pak Ji? Nggak ada, ya. Jadi kita juga kayak nggak ada nyusuin, ya, dibayar, ya, dibayar. Nah, ini ada tradisi nyusuin anak ke wanita yang bukan ibunya. Maka gara-gara susuan ini ada 7 perempuan jadi mahram dia. Wahunna sab'atun, jumlah mereka ada 7, kan nasab, sama seperti nasab tadi.
Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian dan saudara-saudara perempuan kalian berasal dari susuan. Ini semua mahram kita. Di sini di Al-Qur'an menyebutin cuma dua. Wa dzakara Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan, ya Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'anul Karim menyebutkan minhunna, di antara wanita yang haram karena sebab susuan itu ini ada dua. Di Al-Qur'an cuma disebutin dua. Wa alhaqatis sunnah, dan sunnah maksudnya Nabi kita Muhammad SAW ya mengilhaqkan, melanjutkan, menyambung baqiyatas sab'i, sisa dari 7 tadi, bihima, dengan 2 perempuan yang ada di Al-Qur'an. Jadi di Al-Qur'an cuma 2 ya, tapi di hadis ya nambahin 5 jadi 7. Nah, ini pentingnya kita ya memadukan Al-Qur'an dengan sunnah. Jangan ada orang yang faham ingkarus sunnah, nggak percaya sama sunnah, akhirnya ntar pemahamannya setengah-setengah ya. Hadis itu, sunnah itu melengkapi Al-Quran, walaupun Al-Quran sudah memberikan kaidah secara ijmal global, tapi yang memerinci itu terkadang Nabi kita Muhammad SAW. Antum kalau cuma mengambil hukum dari Quran doang tanpa melihat sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana antum bisa jelasin aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan zakat? Emang antum tahu berapa zakat yang wajib dibayar? Dan apa aja zakat yang wajib dibayar? Apa semua harta dizakatin? Di Al-Quran memerintahkan secara global, tapi Rasulullah yang menjelaskan secara terperinci. Jadi nggak bisa dipisahin Al-Quran sama hadis. Ya, makanya hukum Islam itu sumbernya 4: Al-Quran, was sunnah, wal ijma', wal qiyas. Ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Apa? Iya, kalau ingkarus sunnah di sini sampai nggak misal gini, beda gini ya. Ente nggak percaya sunnah, maksudnya nggak percaya sama Nabi Muhammad. Saya percaya Ustaz Nabi Muhammad. Cuma kalau hadis ini, apalagi dari Bukhari misalnya, saya nggak percaya misalnya. Itu nggak mencapai derajat kufur, nggak. Cuma sumber hukumnya nggak akan lengkap. Ya karena gini, maaf, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kutubus sittah, 6 kitab hadis, ya apalagi Bukhari, Muslim. Sedangkan kalau orang-orang, misalnya orang-orang Syiah, dia nggak percaya Bukhari, dia punya kitab hadis sendiri, ya Al-Kafi misalnya. Jadi dia punya imam sendiri yang Ahlul Bait menurut mereka, yang itu mereka percayai. Sedangkan Bukhari nggak diterima, Muslim nggak diterima. Nah, ya. Tapi selama dia meyakini hadis itu ada, sunnah itu ada, ya nggak apa-apa. Itu perbedaan. Saya nggak percaya sama imam ini, ya itu silakan, itu ya cara ente menafsirkan silakan aja. Cuma jangan sampai ente menafikan sunnah sampai mengatakan enggak, Nabi mah ya yang penting Quran aja, omongan Nabi itu saya nggak ada percaya semuanya. Nggak boleh begitu ya, karena nggak bisa. Contoh kayak gini ya, kan tadi yang diharamkan dari sebab susuan di Al-Quran cuma 2, padahal Nabi melanjutkan ya yang 5 dalam hadis. Berarti ini harus ada dua-duanya ya. Kayak masalah perkara sepele aja, misalnya di Al-Quran jelasin nggak masalah sujud sahwi? Kan nggak ada di Al-Quran bab sujud sahwi, penjelasan tentang sujud nggak ada ya. Siapa yang jelasin sujud sahwi? Ya Rasulullah. Ketika beliau lupa, beliau sujud sahwi. Yang begini-gini ini kan adanya di sunnah ya. Maka sumber hukum itu nggak bisa dipisahkan antara Quran dengan sunnah ya. Karena ada yang berpendapat gitu, enggak, pokoknya di Al-Quran udah lengkap ya. Ayat ini bisa menafsirkan ayat ini, menjelaskan ayat ini. Iya, cuma tetap butuh hadis, butuh sunnah. Nggak bisa Al-Quran doang ya. Baik, kemudian Nabi wa alhaqatis sunnah, dan Nabi melanjutkan atau menambahkan ya baqiyatas sab'i, sisa yang 7 itu bihima, ditambahin dengan 2, kama fi qaulin Nabi, sebagaimana dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, yahrumu minar radha'ah, haram dari sebab susuan, ma yahrumu minal wilada, apa yang haram dari sebab kelahiran. Nah, nasab ya, kan ada 7 perempuan yang diharamkan dari sebab nasab, kata Nabi. Begitupun dalam masalah susuan, 7 juga yang haram ya. Jelas sampai sini? Arti al-wilada ay an-nasab. Li dhabitul muharramah bin nasab wa radha dhabitan ya. Jadi gini,
Ntar kita gampangannya begini. Kalau di Al-Quran mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, berarti dalam masalah susuan juga sama. Diharamkan bagi kalian ibu susuan kalian ke atas. Kita nyusu sama seorang perempuan, maka yang kita nyusuin ini, ibu ini, itu jadi mahram kita. Ke atas, ibunya dia, neneknya dia, terus sama kayak tadi nasab. Ya, dia punya bapak, ibu susuan kita, bapaknya kakek susuan nih punya ibu, nah itu juga mahram kita selama-lamanya. Kemudian ibu susuan kita punya suami, berarti kan bapak susuan kita, ya. Bapak susuan kita punya ibu, nah itu nenek kita tuh nasab kita, mahram kita selama-lamanya. Yang pertama, wa banatukum, anak perempuan kalian. Maksudnya gimana anak perempuan kalian? Kalau kita nyusu sama perempuan, ya, suara beda ya. Yang gitu ya. Oke, ya. Kalau kita nyusu sama perempuan ini punya suami, ya, perempuan ini punya suami, maka sang suami ini nggak boleh nikah sama anak yang nyusu sama istrinya, karena itu namanya anak susuan. Kita suami istri nih, ya, Bang Komar nyusu sama istri saya misalnya, Bang Komar misalnya perempuan Komariah misalnya, nyusu sama istri saya nggak boleh nikah sama Komariah tuh, karena itu anak susuan saya. Terus ke bawah, itu Komariah nikah punya anak cucu susuan, cicit susuan, nggak boleh, ya. Wa akhwatukum, saudara perempuan susuan. Maksudnya gimana saudara perempuan susuan? Ada seorang perempuan nyusuin saya, ya. Terus itu misalnya anak bapak saya naruh saya ke seorang perempuan, ya. Yadi punya anak perempuan nyusuin juga ke ibu yang sama, perempuan yang sama. Maka anak Yadi sama saya saudara jadinya. Padahal Yadi sama bapak saya orang lain, misalnya. Gara-gara nyusu dengan ibu yang sama, berarti itu saudara susuan saya. Itu mahram saya selama-lamanya. Ya. Wa ammatukum, bibi susuan. Mana bibi susuan? Bibi dari jalur bapak. Kita nyusu sama perempuan, dia punya suami. Suaminya ini punya saudara perempuan. Ya, kita pakai encing susuan. Itu mahram kita selama-lamanya. Wa akhwatukum, saudara perempuan dari ibu susuan. Encing kita dari ibu, kita nyusu sama perempuan, dia punya saudara, itu encing kita tuh. Mahram kita selama-lamanya. Wa banatul akh, anak perempuan dari saudara laki susuan. Saya nyusu sama satu perempuan, saya, Bang Komar, sama Desi misalnya, atau Hindun, 3 orang nih nyusu dengan ibu yang sama. Maka Bang Komar jadi saudara saya, Hindun jadi saudara saya. Kalau Bang Komar nikah punya anak, ini ponakan saya susuan. Mahram saya selama-lamanya ke bawah terus. Ya, Hindun nikah punya anak perempuan, ini juga ponakan saya. Punya anak itu saudara, ponakan susuan semuanya. Haram selama-lamanya. Jelas? Ya. Ini secara gampang seperti biar mudah ya kita memahami maksudnya gimana yang diharamkan dari sebab susuan, sama seperti nasab. Ya. Adapun patokannya ada 2. Nanti kita bahas di kajian kita berikutnya. Ada pertanyaan? Sesuai tema, luar tema. Bagus, silakan. Saudara sepupu, baik dari ibu maupun dari bapak, apakah mahram? Bukan mahram. Jadi boleh nggak nikah sama sepupu? Boleh. Bapak saya punya saudara, Cing Maroni. Cing Maroni punya anak perempuan. Saya sama Pak Uus, Pak Marhana, ya Yuli, itu sepupu saya. Boleh nikah? Boleh. Akan tapi kata para ulama makruh, ya makruh, ya. Apalagi kalau misalnya kita ini kecil bareng sama dia, main bareng segala macam, ya kenal dari kecil. Ini makruh. Kenapa? Karena kata para ulama kalau sudah dekat, hubungannya terlalu dekat, ini akan mengurangi syahwat, ya akan mengurangi syahwat. Jadi ketika lagi berhubungan badan, syahwatnya tidak sekuat dengan orang lain. Dikhawatirkan anak yang dihasilkan nanti ada kekurangan, lemah fisik, lemah akal, gitu ya. Karena syahwatnya tidak seperti yang normalnya. Nah, ini namanya qoribah, kerabat dekat, itu makruh. Cuma kalau kerabat jauh, anak sepupu, nah beda nih. Bang Agus punya sepupu, kan makruh tuh, ya. Tapi ini sepupu udah nikah, punya anak perempuan. Kita nikah sama anak perempuannya, itu nggak apa-apa, nggak makruh. Itu namanya qorobah ba'idah,
kerabat yang jauh. Sama seperti Sayyidina Ali nikah dengan Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Ali sama Rasulullah sepupuan. Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Nabi Muhammad bin Abdullah. Abu Thalib sama Abdullah adik kakak. Satu ibu satu bapak. Nah, berarti Nabi Muhammad sama Sayyidina Ali sepupu. Rasulullah punya anak Fatimah, dinikahin sama Sayyidina Ali. Ini nggak apa-apa. Ini namanya qarabah ba'idah, kerabat yang jauh. Dan ini lebih bagus, ya. Apalagi kalau seandainya untuk niatnya menyambung tali silaturahim, ya. Kan kadang kita bahasa Betawi itu mati obor. Jangan sampai mati obor. Dia lu nikahin sama saudara sono, sama saudara kita tinggal di mana jauh, nah, biar nyambung lagi, gitu ya. Jelas bagus, bagus, jelas ya. Jadi boleh sama sepupu cuma makruhnya. Tadi adik mau nanya apa? Susuan apakah bisa berubah jadi habaib atau apa karena misalkan kalau misal apakah dengan sebab susuan bisa merubah posisi nasab dari orang biasa jadi habaib misal gitu? Enggak bisa. Karena kalau susuan hanya keharuman untuk menikahkan saja, tidak merubah nasab. Nasab tetap kita nyusu sama, misalnya kita orang biasa nikah nyusu sama syarifah. Apakah ini kita jadi habib, jadi syarif? Enggak. Nasab kita tetap ikut ke orang tua kita. Enggak bisa merubah nasab. Jelas? Ya. Atau kebalikan, seorang syarif nyusu sama perempuan biasa. Apakah jadi rendah? Jadi orang biasa? Enggak. Nasab tetap ikut ke orang tua. Gitu ya. Jelas ada lagi? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada nanti kita lanjutin kajian kita di minggu depan. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Karena tadi kan dikatakan penyebab wanita yang diharamkan dinikahi selama-lamanya ada 5. Ini baru kita bahas 2, yang kedua ini belum selesai. Masih ada 3 lagi. Ada nanti diharamkan karena pernikahan. Ada juga diharamkan karena sebab pernah berhubungan badan. Dan diharamkan karena wati syubhat. Nanti kita bahas satu persatu sampai selesai. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan menambah khazanah keilmuan kita tentang hukum yang Allah berikan pada kita, sehingga apapun yang kita kerjakan semua berlandaskan ilmu, dan mudah-mudahan amal kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.